నా సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు అంజనా అది అందులో ఏం భాగం అని ఇప్పటివరకు చెప్పలేదు, ఎందుకంటే తన ఆడియో ఫంక్షన్ రోజు చెప్తే కరెక్ట్గా ఉంటుందని అనిపించింది. అలా మొదలైన సినిమాకి మూల కథను అందించింది అంజనా. ఫస్ట్గా మీకు అందరికి చెప్పాలి అది. అండ్ అలా మొదలైన సినిమా ప్రతి అడుగున నాకు ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా, ఏ డౌట్ వచ్చినా, దేవర్ ఆల్వేస్ టూ పీపుల్. వన్ వాజ్ అంజనా, సెకండ్ వాజ్ నాని. సో నాని ఈజ్ ఆల్సో అన్ యాక్టర్ ఇన్ మై ఫిల్మ్. సో నాకు నాని కూడా చెప్పలేనిది ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే డెఫినెట్లీ ద ఓన్లీ పర్సన్ ఐస్ టు స్పీక్ టు వాజ్ అంజనా. అండ్ షీ వాజ్ లైక్ రాక్ సాలిడ్ సపోర్ట్ నాకు సినిమా జరుగుతున్నంతసేపు. అండ్ అలా మొదలైన సినిమా ఫస్ట్ ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అవుతుందని చెప్పిన మొట్టమొదటి మనిషి అంజనా. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టుడే. ఇన్ఫాక్ట్ ఈవెన్ మోర్ హ్యాపీ దాన్ వెన్ అలా మొదలైన ఆడియో రిలీజ్ అవుతుంది. దట్ సెగా ఆడియో రిలీజ్ తెలుగులో జరగటం, అంజనా ఫస్ట్ సినిమా తమిళ్ అండ్ తెలుగులో రిలీజ్ కావటం నిజంగా చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. అండ్ ఐ హోప్ ఇట్స్ అ బిగ్ హిట్. రాము గారు చెప్పినట్టు అలా మొదలైన సినిమా కంటే పెద్ద హిట్ అవ్వాలనేది నా కోరిక. అండ్ టు టాక్ అబౌట్ మ్యూజిక్, జాషువా శ్రీధర్ చేసిన పాటలు నేను దాదాపు 1 year నుంచి నేను వింటున్నాను. అండ్ అలా మొదలైన పాటల కంటే ఎక్కువగా ఈ పాటలే విన్నాను. ఈ పాటలే నాకు ఇష్టం. కళ్యాణ్ విల్ కిల్ మీ, కానీ కళ్యాణ్ కూడా ఈ పాటలే చాలా ఇష్టం. అండ్ జాషువా, ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్ మ్యూజిక్. అండ్ యాజ్ యూ సెడ్, యూ గోయింగ్ టు గెట్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ Telugu, Joshua. You got a long, long way to go. And నా అభిప్రాయంలో he's one of the most talented music directors in the country. అండ్ జాషువా శ్రీధర్ టాలెంట్ ఏంటనేది మళ్ళీ ఆంధ్ర రాష్ట్రం మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ తోటి. అండ్ ఈ సాంగ్స్లో నాకు ఇష్టమైన పాట అని అడిగితే నిజంగా నాకు చాలా కష్టం సెలెక్ట్ చేయడం. కానీ మై ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇస్ వర్షం ముందర మబ్బుల ఘర్షణ. నేను మీకు ఇప్పుడే చెప్తున్నాను, మీరు ఈ ఆల్బమ్ విన్న వెంటనే ఈ సాంగ్ డెఫినెట్గా మీరు అందరూ మీ మొబైల్ ఫోన్స్లోకి, మీ ఐపాడ్స్లోకి ఎక్కిస్తారు. అండ్ ఈ సీడీ మీ కార్లో ప్లే అవుతూనే ఉంటుంది. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ షూర్ అబౌట్ దట్. Today is very special because my first film as a director is also being released in Telugu, and today is the audio launch of that film. Joshua, who is actually truly the hero of today, he's an old friend of mine, and we've gone through a long journey together actually, and a lot of what I have foreseen for him seems to be coming true by the grace of God, and it was real pleasure sitting here today and watching everybody's responses to our songs once again in Telugu this time. I should thank our producers, Mr. Ashok, Mahi, Mr. Vijay, for giving us this opportunity to present our film in Telugu. I didn't really think that Veppam would have a Telugu avatar, but I guess it is meant to be, and so we're here. My team, Nani, Nitya, Bindu, Karthik, Ravi, Om Prakash, the cinematographer who's not here today, but who's been the star of the film. We've all gone through quite a lot to come up with this film because, as Nandu said, I hate to say it's a different film because that's what everybody says, but it's not a conventional film. So it was difficult to make people understand what we wanted to do and why. And this team has stood by me throughout, in spite of all the changes that we went through, various problems that we went through. With producers, with all sorts of things, dates. It was quite a journey, and they were with me right throughout. And I need to thank them today for having stood by me through everything, having the faith in the project. And today here we are. Hopefully the film will release next month. To say a bit about Sega is, I think, the most complicated thing because I think half my team hasn't figured out what the story is yet. Because it's a slice of life, really. It does have love. It's not a love story. It has revenge. It has betrayal. It has friendship. It has all the stuff that we have in our life. It's human emotions, right? So no matter who you are, how big or small you are, every little thing that you go through in your life will lead to some kind of emotion, some kind of reaction. There's anger. There's happiness. There's frustration. There's bitterness. There's lots of violence in the film also because our lives are violent. So it's all that, and more than anything else, I would request the audience to just come with a very open mind. Don't expect Ala Modlandi. That's the first thing I should say because that's very strong in everybody's minds, especially when they see Nitya and Nani's faces. Don't expect Ala Modlandi because this is a completely different genre.
If I had to pick one, I'd say this is an action thriller. So it's a very fast-paced film. So just come there with an open mind and see what we have to offer you. And I'm reasonably sure that you won't be disappointed because the movie should hopefully keep you engrossed. At any rate, I'm sure you'll enjoy watching it. So do watch it and get back to us with your feedback. And I'd like to end by thanking all the people on stage and all of you for being with us this morning. Thank you very much. It's been a real pleasure. అలా మొదలైంది ఇవన్నీ అసలు అప్పటికి ఏం లేవు. ఊరికి ఐడియా లేదు డైరెక్టర్లు అయిపోవాలని అందరం సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏదో పీకేయాలని. అయితే ఒకరోజు సెగ ఐడియా ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే ఇక్కడే ఆల్మోస్ట్ హైదరాబాద్లోనే కూర్చొని వచ్చిన కాఫీ షాప్లో ఒక సీన్ చెప్పింది అంజు. బాగుంది సీన్, చాలా బాగుంది. తర్వాత అన్నాను, తర్వాత తెలియదు అంది. కొన్ని ముందు అన్న, ముందు తెలియదు అంది. సో ఏంటిది ఒక సీన్ చెప్పి ముందు తెలియదు తర్వాత తెలియదు, క్యారెక్టర్స్ ఏంటి ఏమీ తెలియదు అంది. అప్పటి నుంచి కరెక్ట్గా 3 నెలలకి ఒక సినిమా చెప్పింది. ఆ ముందు ఆ తర్వాత కొన్ని అద్భుతమైన సీన్లతో కలిపి. అండ్ అప్పటి నుంచి 1 సంవత్సరం తర్వాత సినిమా స్క్రీన్ మీదకి వచ్చేసింది. సో మాకు తెలిసి సినిమాలో ఏముందో మీకు తెలియదు. ఒక అలా మొదలైంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి, ముందే చెప్పేస్తున్నాను. అలా మొదలైంది మిమ్మల్ని నవ్వించుంటే ఈ సినిమా థ్రిల్ చేస్తుంది. సినిమా లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే టచ్ చేస్తుంది. ఈ సినిమాకి ఇంకొంతమంది హీరోలు ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లీడ్స్ విధంగా మాట్లాడుకోవాలంటే ఒక సినిమాలో ఉండే లీడ్స్ ప్రకారంగా ఈ సినిమాలో 5 లీడ్స్. ముత్తు అనే అతను, నేను, కార్తిక్, బిందు, నిత్య, ఈ 5 గురించి సినిమా ఇది. హీరోలుగా మాట్లాడుకోవాలంటే సినిమా భాషలో నేను, కార్తిక్ అండ్ దెన్ మా 2 హీరోయిన్లు. సో చాలామంది అంటే తెలుగులో కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మన బొమ్మే పడుతుంది పోస్టర్ మీద. కాకపోతే జెన్యున్గా అయితే ఈ సినిమాకి 5 యాక్టర్లు లీడ్స్. హీరోల ప్రకారంగా చెప్పాలంటే ముత్తు, నేను, కార్తిక్ మేమందరం హీరోలే. అన్నిటిని మించి మా హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ అంజువే. సో బేసిక్గా హీరో హీరోయిన్ అన్నది లేదు ఈ సినిమాకి. ఈ సినిమాకి స్టోరీయే హీరో. సినిమాని ఒక అది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఒక కమర్షియల్ సినిమానో ఒక ఫార్ములా సినిమానో చూడటానికి వెళ్తున్నామని మాత్రం అనుకోకండి. చాలా ఒక పూర్తిగా మిమ్మల్ని సాటిస్ఫై చేసే సినిమా మాత్రం అవుతుంది, అది మాత్రం నా గ్యారంటీ. ఎప్పుడు స్టార్టింగ్లో సినిమాలు చేయడం మొదలెట్టినప్పుడు ఒక చిన్న కోరిక ఉండేది, ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నేను చేసిన తెలుగు సినిమా తమిళ్లోకి వెళ్ళాలని ఒక చిన్న కోరిక అనమాట. బట్ మనం ఒకటి అనుకుంటే ఆయన ఒకటి అనుకుంటాడు అన్నట్టు ముందు సినిమా తమిళ్లో చేశాను. అది మళ్ళీ నా సొంత భాషలోకి తెలుగులోకి వస్తుందంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ పర్టికులర్గా మిగతా ఏ సినిమా కంటే కూడా అలా మొదలైంది కానీ సెగ కానీ నాకు ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ. ఎందుకంటే పూర్తిగా ఒక యాక్టర్గా చూడలేను, ఇది యాక్టర్గా నా సినిమా అని చెప్పలేని ఈ 2 సినిమాలు ఇవి. అన్ని రకాలుగా నా సినిమాలు 2 కూడా. సో చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ మా వెబ్బం ఆడియో రిలీజ్ అయినప్పుడే చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. కాకపోతే ఇక్కడే మళ్ళీ తెలుగులో మా అంజు సినిమా అలా మొదలైంది సక్సెస్ తర్వాత అంత పాజిటివ్ వైబ్స్తో రిలీజ్ అవడం ఇంకా సంతోషంగా ఉంది. ఇవన్నీ మేము ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో అంతా కూడా బోనస్సే మాకు. డెఫినెట్గా ఈ సినిమా చూసి ఈ సినిమాని పెద్ద సక్సెస్ చేస్తారన్న నమ్మకంతో సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈ ఫిలిం మా అందరికీ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అ ఫిల్మ్, వీఆర్ ఆల్ ఐ థింక్ మోర్ ఎమోషనలీ ఇన్వాల్వ్డ్, వెదర్ ఇట్స్ సెగా ఆర్ అలా మొదలైంది. It was directed by friends, acted by friends. It was like a family. And like Nani said, everything we were involved from the scratch and we saw the film take shape. It's like seeing a baby grow.